சமூக போலீஸ் சேவை தொடர்பான கூட்டங்கள் நடைபெறுவதற்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். தற்பொழுதுதான் பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் சோகினின் காரணமாக கலந்து கொள்ள முடியாது என்று அறிவித்திருக்கிறார். ஆகவே நாங்கள் அவரிடம் இப்படித்த அந்த பிரதியை வைத்தது அவர் முடியாது. அவர் என்ன இருந்தாலும் இப்பொழுது விசேஷ போலீஸ் போலீஸ் அத்தியாசர் இருக்கின்றவரையே நாங்கள் அந்த பிரதியை தொடர்ந்து போவோம். அதை நாங்கள் இங்கே வரையறுப்பதற்கு நேரம் வரை நாங்கள் நிறைவேற்றிக் கொண்டு அந்த மிக முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் இதில் ஆராய்ந்து அதனுடைய கடந்த நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நடைபெற்ற தீர்மானங்கள் முன்னேற்றங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம். முதலாவது கடந்த கூட்டத்திலே எதிர்பார்க்கப்பட்டது தனியார் கூட்டவாதிகளில் வந்து நடமாடும் சேவையோட அந்த நடமாடும் போலீஸின் சேவை அதிகமான legal sand mining is going on in the Arial area. So we have that last meeting we have decided to arrange a mobile police patrol in that area to control the illegal sand mining there. The Arial area. Still that's a severe problem. Sir, now we can reduce it. 14 factors still in my custody, and 28 or 27 something like that cases have been detected last 2 months. That's very according to the last meeting minutes and progress, we will check with them, and then after that please do that. Another problem, and the RDH is also here, that in the mainly in the tuition centers, there are no any the toilets and other facilities. Very huge number of students are there, but no facilities there in the private tuition centers. That's a very severe headache for us, and RDH is also here. And RDHs, please instruct your PHIs to check these facilities, and we have to take action. That's also a very severe issue. And some tuition centers are not cooperating at the divisional level also. Some divisional secretaries send me the letters that some tuition centers are not cooperating. We have already taken the decision to close the tuition centers in the Friday evening and in the Sunday up to 12 o'clock. So some tuition centers still they are not cooperating, and they are running the tuition centers at this time. And that's why last time we have discussed with the DIG and to arrange the separate meeting with the tuition centers, but that is not happened due to the changes and other things. And we will within 1 month time we will arrange the meeting with the DIG and to control and improvement measures to be taken there. Some liquor shops, the bars, still there in the close to the temples and some the school. That should be controlled by that one. So Paramana has raised this matter last meeting, but we are taking actions, and we have informed the divisional secretaries as well to account for the license, but they file the case in the Supreme Court, and they are extending 3 months time. They are extending, and so we are unable to do that. Even in Point Petro, the one liquor shop in front of the temple, in front of the temple. The other matter, the license for the vehicle driving license, that should be given in the without any discrimination, like the last meeting.
Opposition leader of the Provincial Council raised this matter, and we have discussed, and we have also instructed that ACMD also to take the proper actions. ACMD one matter raising and go to the ports area, Jaffna, down beyond the police office, beyond the ports area. There is during the night time there should be a arranged to the patrolling, police patrol, the bus stand as well as in the proximity area close to the ports area. That's also இதில் முக்கியமாக கோட்டை பகுதியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் மற்றது பஸ் ஸ்டாண்டிலும் ஒரு போலீஸ் தோற்று செய்யப்படும் நைட்டில் Secretary, you want to say the village Apur? Oh, saya kata paper yang terlalu kita, kita saya logika kerana sini dia itu full post juga. Paper saya Dulu kan tu kita kau dia nama kita tu. Ini kita tu macam cawa yang kita BP ni kita cawa kita bagai IT kita kita tu hanya di sini ni. Tapi nanti kita yang baru kemana dawal dalam to control the illegal sand mining. Only this one Kapoor, that people of that area complaining that the others from other areas they are coming and stealing their cows and other. That's a very serious. Kapoor. Sir, very after 5:30 to 7:30 kita kaki kau dari balik ke jenna hari kau yang mana tanah arahnya yang ini sah kita macam dia kan mereka petrol ni anna berapa kaki ini mereka ada komat tadi polis ada ada kaki itu mobile service dia mana mereka polis dia mana kita paling berat dulu mana mereka mana ini sah mana itu civil kita dah mereka control dah usah time change करना civil का नेक्स्ट टाइम एक लोग अलग अभी पॉलिसी पे अन्ना तो आपने तरी हो एरिया 985 ना सिविल कमिटी था लोगों ने एरिया सिविल कमिटी सामने दिया तो ना तो अभी पूरा दिन दिया सडनली सिविल कमिटी एक ये वीडियो कर रहे अपनी जिंदा पूरा ना we are a sad mining. Last month they had a mobile service, they had 1 month mobile service. After that it is reduced. They put up some bunkers across the tractor road. There are significant reduced to that sand mining. And earlier each Gram Sadhari division to attach to police officers. Now it is that service little bit reduced because all are occupied some other services. Earlier it is very helpful to once the Gramadhari spoke to them, they immediately come and assist them. But now it's a little bit reduced. That's why
facilitate that one or continue that one, which is very helpful to reduce the crime, especially in the coastal area. I will continue, sorry, sir. Yeah, I want to mention now here that I said that they have reduced the illicit, no issue, they are reduced. However, they are now legalized in a different way. What is happening there is a permit sand issue is going on. And the tractors are carrying the permit sand. About 4 days ago, HQI had a meeting at the Jaffna College, and I told the same thing, and many people knows that between the two permit sand, one illicit sand tractor is going. So if there are 24 legal ones, 12 legal ones are going in between the Same person, same person. between the legal, there is one illegal is going. So I have, please, that should be checked You think that employees that our police at different points. Don't carry at the same point. At different points, there should be police check up randomly. We civilians know what is illicit. We know the illicit one will have a more sand than the legal one. They carry little more than what the tractor can hold it, and that means illegal one is going. Legal one, the man who sells the legal sand will not do more than the tractor load. So it is now legal one is mostly now legalized. I don't know how to tell. It is that way it is going. In the paper also, some places, they have produced the poached permits also. Okay, from the F9 want to do. area, Achai Road, Kepili area, that's still a legal sand mining, that's a very serious issue. Kepili area. Kodigama mein. Beyond that, Kepili and surrounding area, Achai Road. The Administration Secretary issued permits for the very limited cases for the construction of houses, but but illegal sand is going on more than 10 times that license. තමතර ලීගල් කපන ඔක්කොම මේ දැනට 21ක් අරස් කරලා තියෙනවා සර්. But people of that area told me even in the night and night also they are transporting, and with the help of the police, they told they are there, but they are allowing this illegal that area. So please. නෑ ඒතර අපි මොබයිල් එකක් කරනවා ඒක අමතරව මේ රෝඩ් බ්ලොක් එකක් දානවා ඒ. Now we are informing the within 1.5 hours or 2 hours within the limit we are giving permits. I think they can't float that permit because of the timing and the camera that is at the point. And we are giving permits from the private land, not in the state land. Some seesaw is there at the state land. Illegal sand miners are used to get the sand from the state land. In the night time and off time they are taking. Weekly we are giving only 2 days, but at the point at the state land we are taking sand. පුළුවන් අපේ ඒ ෆොටෝස් රයි දිනනවා මලස රේට් කරලා ගන්න එක. बढ़िया चाव वाइस मारते अलग होते हैं ना हम नाम पे पड़े
නිකම් තුමිය කතා කරා එතනට වාවසමේ න්‍යායලයකට දානවා විවස්ථාන පුරුද්දට. ඒකට මීටින් වල නවත්ත දානවා. හොඳයි. හරි නැත්නම් නිකන් මේ මෙතන මාසෙක පාඩ ගෙදලා මේ නිකන් කියන්නේ නැහැ නේ යම්සි ඕගනන්නේ. God has confirmed that the drugs are coming through there. I saw, I met Coastal Conservation Guard more than one occasion. So I talked to them. They said drugs are coming and they are unable to catch it because they are going through the jungle side. There are no jungle. However, the Coastal Conservation Guard says jungle side. Jungle side is maybe between Parumuthurai and Ariyala East. The Poonguhar and the other area, boats are bringing illegal drugs. They are dispatching that and they are making in small packets. And then through the van, and some ladies are also involved. I heard from the village people, and they are distributing. And that place is a distribution packaging and distribution center through that Parumuthurai to Ariyala East. That is very actively going. And people know, all these young people, they are now addicted to the ganja. And then, so it's a very sad story. Very cheaply it is being sold. And we know that the villagers know who are the people actively involved and how do they make money. The villagers know. So unless you have some mobile service to control that, please reduce that. That's what I can say. Okay, so I will do that. I will do. இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு தெரியும் ஆனால் கஞ்சா விற்கணும் கஞ்சா மணல் கடத்தினோம்ன்றது வடிவாக தெரியும். வில்லேஜஸ் எத்தனை பேர் 50 பேரை போட்டால் கூட சிவில் பாதுகாப்பு தொடர்பாக 50 பேரை போட்டால் கூட அவர்களை காட்டுக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை. கமிட்டியாக மாற்றித்தர தயாராக இல்லை. ஆனால் முதல் போலீஸ் போஸ்ட்ல இருந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருக்கும் மணல் நடத்துவது கஞ்சா விற்கிறதுன்றது வடிவாக தெரியும். ඒ කොමිටියේ කට්ටිය දන්නවලු කවුද ගංජා විකුණන්නේ කවුද කුඩු විකුණන්නේ කලින් කොමිටි කට්ටිය දන්නවලු ඒගොල්ලොත් එක එකතු වෙලා වැඩේ කරනවා කියන්නේ ඉතින් වාම ඒ කොමිටි කට්ටිය මාරු කළා ඒ මාල අල්ක කොමිටිය පක්ෂයන්ට பல நேரத்திலேயே அங்க வாளோட ஆக்கள் நிற்கிறோம். அது வடிவா எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அவருக்கு சொல்ல இயலாது. அதுல வாசிக்கிறாங்க சொல்ல மாட்டேன். நீங்க 50 பேரை போட்டாலும் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா போஸ்ட்ல இருந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தனியா கூப்பிட்டு விசாரிக்க அதே பேர் தெரியும். பாருங்க அப்ப 30 படி பார்த்தாலே அதுல 4 லட்சம். அப்ப ஸ்ரீலங்கா போலீஸ் மொத்தமா நாங்க கணக்கு எடுத்ததுக்கு ஸ்ரீலங்கா போலீஸ் 1 lakh எஸ்டியோட சேர்த்து சிவில் கமிட்டியோட சேர்த்து 4 lakhs 5 lakhs கொடுத்தாங்க. மொத்தம் 2 கோடியே 20 லட்சம் சேரும் ஸ்ரீலங்கா. அதுல நாங்க கணக்கு போட்டு வச்சிருக்கோம். இப்ப 5 லட்சம் போலீஸ் கமிட்டி அது உண்டாக்குனதே நாங்க இதுக்காக தான். எங்களுடைய இலங்கையில் நடந்த செய்திகள் ஏன்னா ஒரு ஊரில் 25 பேர் ஒரு கிராமத்தில் இருந்தால் அந்த 25 பேர் அந்த கிராமத்தில் செலக்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் எடுத்து 25 பேர். அப்போ அவங்க தெரியும் நன்மை தீமை எல்லாம் தெரியும். மற்றபடி சமுதாயத்தை நாங்கள் ஒரேடியாக முன்னேற்றாது. சமுதாயத்தில் இருக்க மக்கள் சேர்ந்து ஒத்துழைச்சா தான் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணோம். அதனால தயவு செய்து இதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஒருக்காக பிடிச்சி தான் எங்களோட கிராமங்களை முன்னேற்றலாமே ஒழிய மற்றபடி நாங்கள் சும்மா ராஜி போட்டு போய் பிரயோஜனம். அப்படி கமிட்டியில் இருக்கிறாங்க நீங்கள் திருப்பி எல்லாரும் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க. கமிட்டியில் நல்லா விளையாடுங்க. அதில் பயந்து கொண்டு இருந்தால் ஒரு எந்த நாளும் ஜீவிக்கலாது. இப்போ நாங்களாம் முடிச்சுட்டு வந்தது இப்போ 40 வரைக்கும் 2 லோன் தான் வந்தாங்க. இருந்தாலும் ஒன்று இல்லாத போனாலும் இந்த சின்ன குடிச்சு விளையாடி ஒடிய விட்டு ஓடிக்கும் 42 வரைக்கும். அதனால் அதுக்கு பயந்து எல்லாம் ஜீவிக்கல அந்த உலகத்தில். நாட்டில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் உண்டாகிறான் இருக்குது. தனியாக போலீஸ் பண்ணோம் தனியாக போலீஸார் ஒன்றும் செய்யறாரு. தயவுசெய்து நீங்கள் உங்கள் ஊரில் கமிட்டியில் பாருங்க. ஏன்னா நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா போலீஸ் ஐஜிபியாக இருக்க சொல்கிறார். ஸ்ரீலங்கா போலீஸில் 5 லட்சம் பேர் இருக்குன்னு சொல்கிறார். அதோட தயவு செஞ்சு நீங்கள் கமிட்டியை ரீஃபார்ம் பண்ணுங்க. நல்லா கமிட்டியில் போடுங்க. இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி நேரடியாக தெரியாட்டால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுமா டிஐயாக போய்க்கணுங்க. அப்படி கொடுத்துக்கிறது இல்லாமல் பண்ணுவோம். சும்மா ஒரு மாதம் காய்ச்சி போட்டு போய் பிரயோஜனம். மணல் ஏற்றுறான் மண் ஏற்றுறான் கல் ஏற்றுறான்னு சொல்லி தூள் ஏற்றுறான்னு சொல்லி போட்டு போய் பிரயோஜனம். ஏதாவது ஆக்கப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுங்க. நாங்கள் இனிமேல் பெறமாட்டோம். என்னென்றால் மாற்றத்தை விட எவ்வளவு கூட கணக்கு நேரம் மாற்ற என்ன இன்னைக்கு நான் இதோட சிவில் பிரஜா கட்டது போய் முன்னேற்றம் இருக்குது.
நாங்கள் ரகசியமா எக்யூஐக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்றோம். நாங்கள் ஒரு 2 வெள்ளிக்கிழமைக்கு முதல்ல இரவில் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுனா போலீஸ் வந்தார். அவங்களோட ஓடிட்டாங்க. போலீஸ் அங்கே ஒழுங்குமுறைக்கு வர கிளத்துக்கு ஓடிட்டாங்க. எல்லாம் கள்ள போலீஸ்லாம் அப்படிதான் செய்வாங்க. அவர்கிட்ட ராப்திகரன் வந்து எழுதிட மாட்டாங்க. படித்தது என்ன எடுத்துக்கிறோம். இந்த படிப்புதான் அவன் நடந்து போகும். இந்த பிடிப்பட்ட கட்டுறதை किलोमीटर 1000 मीटर कैको पार යන්න බැරි වෙන්නේ අපලා එහෙම කළා මේ කවුගේ මාස දෙකේ ට්‍රැක්ටර්ස් 28ක් ගත්තා මේ කාස්ටඩියට අගේ පැත්තේ මම කරන්න පුළුවන් කරලා තියෙන්නේ මේකේ සෑන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවනේ මිනිස්සුන්ට වැඩි අවශ්‍යයි නමුත් ඒ මිනිස්සුන්ට ගන්න තරක් නැහැ හරියට සාධාරණ ගන්න වැඩි අරගෙන මේ මිනිස්සුන්ට මේක දෙන්න ඒ කියන්නේ ඉතින් පස්සේ මිනිස්සුන් ගෙවල් විනාශ වෙලා මේ ගෙවල් ආපහු හදන්න යනකොට මිනිස්සුන්ට වැඩි අවශ්‍යයි ගන්න පුළුවන් සාධාරණතාවක් තියෙනවා නැතුණාම පස්සේ මිනිස්සු අන්තික මෙතන මේ වැඩි අරගෙන විකුණනවා ඒක ප්‍රොබ්ලම් එක இவரே உங்கள் தலைமையில் புது போட்டு மண் பிரச்சனை அப்படியே தீர்க்குவாங்க விவசாயத்தில் பல மண்ணால விளையாட்டு அது என்ன நடந்தது இல்லை நாங்கள் இப்போ இந்த மண் அது போட்டு அது கொடுத்துருக்காங்க அலுவலக இடத்துல முக்கியமாக வேண்டாம் கொடுக்கலாம் ஆனால் இது என்ன இரவுல எல்லாம் நடக்குது அதுதான் சொல்லுங்க மற்றது டிவிஷன் செக்ரட்டரியோட கொடுத்தால் அதை விட 5 மடங்கு செய்வதற்கான இருக்கணும் இல்லை அப்படியே அந்த கடவுள் அதுவும் பிரச்சனை இருக்குது அது யார் பேருந்தில் வந்து நடக்கிற பிரச்சனை சம்பந்தமாக கோட்டை பகுதியில் நடக்கிற பிரச்சனை சம்பந்தமாக ஒரு போலீஸ் போஸ்ட் மற்றது போலீஸ் ரெய்டை செய்ய சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. இதுவரைக்கும் அதுக்கு எந்த விதமான காத்திரமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டதா எனக்கு தெரியல. இப்போ பார்த்தா திரும்ப இன்னொரு தலையடி தொடங்குது. இப்போ ஜெஃப்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிற ஓட்டோ டிரைவர்ஸ் வந்து ஒரு சனி ஞாயிறுகளில் மத்தியான நேரத்துக்கு பிறகு ஒரு கஞ்சா பாவிச்ச ஆக்கள் மாதிரி தான் மக்களோட பிஹேவ் பண்ணிவிடும். அது அடுத்த பிரச்சனையாக இருக்குது. இப்போ எங்களுக்கு போன கிழமை முழுக்க பாடசாலைகளில் வந்து மாணவர்கள் கஞ்சா பாவிச்சு பாடசாலை வளாகத்துக்குள்ளேயே பிரச்சனைப்பட்டு அவையே பிரின்சிபல்ஸ் மேல் டிஸ்மிஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். இப்போ கடந்த மாதம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு 7 அநியாய உயிரிழப்பு நடந்தது. இப்போ நாங்கள் ஒரு சம்பவம் நடந்த பிறகு கதைக்கிறத விட்டுட்டு இப்போ நான் எஸ்எஸ்பியை கேட்குற விஷயமா தான் நீங்கள் உங்களை கேட்டீங்க அதோட எஃபெக்டிவாக கமிட்டியை போடுங்க அப்படின்ட்டு நான் உங்களை கேட்குறது என்னென்னா இவ்வளவு விஷயங்களையும் நாங்கள் எழுத்து மூலமும் தந்து தனித்தனியாக ஒரு பேர் குறிப்பிட்டு தந்தா பிறகும் உங்களால் ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கலாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களோட பக்கத்தில் ஏதாவது வலுவான காரணங்களோ நியாயங்களோ இருந்தால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நாங்களும் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாமோன்னு பார்க்கலாம். இந்த தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மீட்டிங் இது ஒரு சிவில் பாதுகாப்பு குழு மீட்டிங் அதில் வந்துருந்து மறுபடியும் முதல்ல இருந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலம் மணல் பிரச்சனையை கதைக்கிறோம். ஒவ்வொரு காலம் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கஞ்சா பிரச்சனை அப்படி இப்படி எல்லாம் கதைக்கிறோம். ஆனால் பார்த்தோம்னு சொன்னீங்கன்னா சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்குது. உங்களோட பக்கத்துல இது சம்பந்தமா நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு என்ன தடைகள் இருக்குன்றத கொஞ்சம் ஒரு தெளிவுபடுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் சேர்ந்து ஏதாவது செய்யலாமான்றதை நம்ம யோசிக்கிறோம். ත්‍රිවිල් පාකකේ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දවස්වල ත්‍රිවිල් රියදුරුන් මත්ගතියෙන් එතුමා සඳහන් කරන විදිහට ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි මේ පාවිච්චි කරලා ගංජා වැනි දේ පාවිච්චි කරලා මිනිසුත් එක්ක බිහේව් කරනවා කියලා කියනවා. ඊට අමතරව යාපනයේ කොටුවේ සහ බස්නතුම්පොලේ අවට ප්‍රදේශවල නිකන් තරුණ තරුණියන් එක විදිහට ඇසිරෙනවා කියලා ඒක මිනිස්සු දකිනකොට ඒක අප්‍රසාදයට මේ ලක් වෙනවා කියලා මේ ඊට අමතරව ගංජා භාවිතයෙන් සහ මත්පැන් භාවිතයෙන් පහුගිය දවස්වල මණ්ඩිතේ මුහුදු තීරයේ පාසල් සිසුන් 6 දෙනෙක් මිය ගියා. ඒ සම්බන්ධව එතුමා සඳහන් කරනවා. ඊට අමතරව වෙලි ප්‍රවාහන කිරීම සහ යම් අපරාධය සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට දැනුම් දීමක් කරලා තියනවලු. දුරකථන මගින් දැනුම් දීලා තියනවලු. ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරීන්ට මෙච්චර දේවල් කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගය හරියට මේ ලබා ගන්න නැහැ කියලා තමයි එතුමා මේ චෝදනා කරන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි පොලිස් නිලධාරීන්ට සහ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියන එක තමයි එතුමා මෙසීමක් කරන්නේ. ඒකනේ වාක්‍ය කියන්නේ හැම මාසෙම කතා කරනකොට නම් වැඩේ වෙනයි කියන්නේ. සමාන උත්පත්ති
එතුමා ගන්නවත් දන්නේ අපි දැන් ඔය මෙහෙම කිව්වට පොලිසිය ඇවිල්ලා ලේඛන බලන්න නැහැ නේද කවුරුවක්වත් අපි කරන ප්‍රමාණය මේ වෙනකොට 238ක් විතර ගංජා නඩු කරන් තියෙනවා යාපනයේ පොලිසිය. මේ අවුරුද්ද. දැන් එතුමා දන්නේ නැහැ නේද? කියන්නේ උසාවියට ගියොත් පොලිසියෙන් දවසක් ගලවන්න පුළුවන් උසාවියට ගියොත් இந்த வருஷம் மட்டும் யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டும் கஞ்சா கேஸ் 130 கேஸ் பிடிச்சிருக்கோம். 230 கேஸ் பிடிச்சிருக்காராம். அதாவது கோர்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் அவங்க பண்றதுல கேஸ் பிடிக்கிறவங்க பள்ளிக்கூடங்கள்ல சின்ன பிள்ளைங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு கஞ்சா வாங்கினோட இப்போ பிரின்சிபல் செய்யற சோமான அந்த பிள்ளைங்க புரிஞ்சதை பற்றி ஒருத்தரும் யோசிப்பாங்க. யார் கொண்டு எல்லாம் செய்யலாது ஆசிரியர்கள் பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கம் இருக்கு, பழைய பாடசாலை மாணவர் சங்கம் இருக்கு, பிள்ளைகள் பேரண்ட்ஸ் இருக்கு. நம்ம பிள்ளைகள் நாங்க தான் பார்க்கணும். பார்க்கணும் பிள்ளைகள் யாரோட சேரணும், யாரோட விளையணும், அதெல்லாம் பார்க்கணும். ரேடியோ தனியாக பொடிச்சு நீங்கள் கைப்படி செய்யலாம். நான் பிளேம் பண்ணல. என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்குதுன்றத படிக்கலாம் நான். நாங்க பாப்போம். நீங்களும் உங்களுக்கு தகவல் தரணும். தனியாக நாங்க மட்டும் செய்யலாது. நீங்கள் அதை சொல்லணும். நீங்க பிள்ளைகளை பாதுகாக்க பெற்றாங்க 2-3 பிள்ளைலாம் 10 பிள்ளைகள் அந்த காலத்துல நாங்களாம் அந்த 10 பிள்ளைகள் அந்த காலத்துல சாப்பிட வழி இல்லை. அப்ப நாங்களும் 10 ரூபாய் வளர்ந்தாங்க. இப்ப உள்ளது 2 பிள்ளைகள் அது பெற்றோர் பார்க்கணும். அது பெற்றோர் பிள்ளை பிள்ளைய வளர்க்கறது வந்து பெற்றோர். அதுல මේක සමාජ ප්‍රශ්නයක්. මේක පොලිසිය විතරක් විසඳන්න මේක දෙමව්පියන්ගේ වගකීමක්. මේකේ අවුරුදු 30ක් තිස්සේ පීඩනයට ලක්වෙච්ච ජනතාවක් ඉන්න ප්‍රදේශයක්. ඉතින් අපි පොලිසියෙන් මේ ලොකු කාර්යයක් කරනවා මෙතන. ඒ කාර්යයේදී අපි ගන්න ඩිටෙක්ෂන් ප්‍රමාණය කොච්චරද? නමුත් පාසල් ළමුන්ට විරුද්ධව අපි ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒකත් අපි ඒ පාසල් ළමයා කියන මට්ටමත් බලනවා. මේක පොලිසිය කාර්යයට වඩා මේ පවුල තුලින් සිද්ධ වෙන්න දුන කාර්යයක්. ඒක පොලිසියම ගුරුවරු මේක සමාජ ප්‍රශ්නයක්. මේ සමාජ ප්‍රශ්නකට අපි මුහුණ දෙන්නේ. அதாவது நீங்கள் கூறுவது போல இது பாடசாலை மட்டங்களில் இந்த பாடசாலை பிள்ளைகள் பாதிக்கின்ற போதற்கு சம்பந்தமாக பெற்றோர்களுக்கும் இது சம்பந்தமாக கவனம் எடுக்க வேண்டும். அதுபோக இது சமுதாய பிரச்சனையாக தான் காணப்படுகின்றது. பெற்றோர்கள் மற்றும் இதில் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும். அதனூடாக நீங்கள் சில அது சம்பந்தமான சில தகவல்களை எங்களுக்கு வழங்குவதன் ஊடாகத்தான் நாங்கள் மக்களுடன் இணைந்து அதை சம்பந்தமாக செயற்படுவதை எங்களால் கை செய்ய முடியும். என்னன்னா நான் திரைப்பட சுவாமியாரி சிவர் பாதுகாப்பு குறிப்பிட்ட விஷயம். நாங்கள் விழிப்புணர்வு சுகாதாரத்துறையாக சிவர் பாதுகாப்புத்துறை இதனால நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். சில சட்ட நடவடிக்கைகள் உதாரணமாக அந்த 7 பையன்கள் சட்டத்தில் போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஒரு ஆரம்ப கட்ட விசாரணை சொல்லப்பட்டது. அவைக்கு அண்டத இன்ஃப்ளூயன்ஸும் பிடிக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த 21 வயது பிள்ளைகளுக்கு என்னென்று அதை எங்கே வேண்டக்கூடியதாக இருந்தது என்ற விஷயத்துல நாங்கள் கவனம் செலுத்தணும். வேண்டாம் நாங்கள் சில விஷயங்களை குறிப்பிடலாம். சில இரவு நேரங்களில் நாங்களும் வைத்திய கடமை நிமித்தம் போயக்கில் ரோட்டு வழியை காண்கிறோம். உதாரணமாக ஜாழ்ப்பாணம் வரவேற்கிற இடத்துல ஒரு சட்டவிரோத பார் ஒன்று இருந்தது. இப்போ ரெஸ்டாரண்டாக மாற்றப்பட்டிருக்கு. அதில் சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அவர் பார்க்க சின்ன ஆக்களாக இருக்கிறார். 21 பேருக்கு. அப்போ அதுகளுக்கு சில பேருக்கு சில பார்களுக்கு சில இதுகளுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இப்போ தனியாக விழிப்புணர்வு மட்டும் இதண்டில் தான் கடந்த வாரம் அன்றாபுரத்தில் எங்களுக்கு நடந்தது. நாட்டாவின் இதில் எங்களுக்கு எங்கட பிரதேசத்துக்கு ஸ்மோக்கிங்குக்காண்டி விருது கிடைச்சது. போன இடத்துல அன்றாபுரம் போலீஸார் மிக இறுக்கமான சில நடவடிக்கைகளை எடுத்திருந்துச்சுன்னா. இப்போ இதில் நாங்கள் கேட்குற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இன்றைக்கு அன்றாபுரம் பிரதேசத்தில் ஒரு விலையமே ஸ்மோக்கிங் ஃப்ரீ சோனாக மாற்றப்படுது. இப்போ அதே மாதிரி இப்போ எங்கட தெளிப்பட பிரதேசத்தில் 95% கடைகளில் இல்லை. எந்த ஒரு சிகரெட் பொருட்களும் பண்ண நல்ல போலீஸார் நல்ல ஒத்துழைப்பு தர்றாரு. ஆனால் முனிசிபாலிட்டி பிரதேசத்தில் எல்லா விஷயமும் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. நாங்கள் உங்களுக்கு இடங்களை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். இரவு நேரங்களில் ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து கொஞ்சம் பேர் அரெஸ்ட் பண்ணினா பள்ளிக்கூடங்களுக்கு இது வராதுன்றதான் பாதம். இப்போ நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கட்டாயம் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை நான் நினைக்கிறேன். கடந்த 5 வருடமா நாங்கள் எத்தனையோ ஊர்வலங்கள் எத்தனையோ சுவரொட்டிகள் பேப்பரில் வருது. அது மட்டும் காணாது. இப்போ இல்லைன்னா இந்த கூட்டம் தேவையில்லை. இப்போ அதாவது இந்த விழிப்புணர்வை பற்றி கதைக்க வேண்டிய தேவை இங்கே இல்லை. அது இன்னொரு தளம்.
ஆகவே தயவு செய்து ஒருத்தர் நான் பிள்ளைங்க எங்களுக்கும் கடமை இருக்குது எல்லாருக்கும். அப்ப நாங்கள் சப்போர்ட் பண்றோம். உதாரணமா டவுனுக்குள்ள நிறைய இடங்கள்ல இதுக்குரிய அவுட்லெட்டுகள்ல இருக்கிறதா கதவிடுது. கன விஷயங்கள் நான் அன்னைக்கு ஒரு கூட்டத்தில் சிறுவர் மாதாபதியாரி ஒரு 19 இடத்தை குறிப்பிட்டு அது ஊடகங்கள்லயும் வந்தது. அந்த இடங்கள்ல திரும்ப திரும்ப நாங்களும் காவதானிக்கிறோம். அதுல இளைஞர்கள் கும்பலா நிற்கிறார்கள். இளைஞர்கள் கும்பலா நிற்கிற இடங்கள்ல அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்கு. தேவையில்லாம இரவு நேரங்களில் இளைஞர்கள் 12 மணி 1 மணிக்கெல்லாம் நிற்கிறார்கள் ரோட்ல. அவர்களால ஆக்சிடென்ட் கூட வருது. யாழ்ப்பாணத்துல வர அநேகமான ஆக்சிடென்ட்கள் இதுல மது போதைக்குள்ள. ஆனா நிறைய பேரை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும், இல்லையான்னு சொல்ல இல்லை. நிறைய கோர்ட்ஸ்கள்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுது. ஆனா இன்னும் சில இடங்கள்ல குறிப்பா சில சட்டவிரோதமா கூற இளைஞர்கள் கூற இடத்துல அந்த அந்த அநியாயமா அந்த பிள்ளைகள் இழப்பு கட்டாயம் 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களால தான் நடந்தது. மற்றும் இப்போ நீங்கள் சொல்வது போல சில நடைமுறைகளை நாங்கள் செயற்படுத்தி இருக்கின்றோம். அது சம்பந்தமான வழக்குகளை தாக்கல் செய்திருக்கின்றோம். எங்களோட போலீஸ் நிலையத்தில் இருக்கின்றன ஒரு பதிவு ஏடு ஒன்று இருக்கிறது. அதாவது நாங்கள் யாரை கைது செய்கிறோமோ அவர்கள் சம்பந்தமான ஒரு ஒரு கோவையை நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம். ඒ සමරිය හැටියට සැකකරුවෝ 302ක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා මේ මාසෙට යාපනයේ පොලිසිය. මේ නිකම් පාරේ ඉන්න මිනිස්සු නෙමෙයි. ඔය කියන ගංජා, ඔය කියන රැලි ප්‍රවාහනය, ඔය කියන බීමත් වීදුරු සහ 56ක් මේ මාසෙට. බීමත් වීදුරු. ඉතින් මේ කියන අපි කරන දේවල් මෙතුමාලා දන්නේ නැහැ. මේ මෙයාට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පොලිසිය වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා බලන්න පුළුවන්. පොලිසිය වලට ඇවිල්ලා පොලිසිය කූඩුවලින් මේ සැකකරු කරන දවසට 300ක් කියන්නේ සර් දවසකට ප්‍රයෝගයෙන් 10ක් නේ. கடந்த மாதம் மட்டும் நாங்கள் கடந்த மாதம் 30ஆம் தேதி நிறைவடைந்துள்ளது இந்த கிரகணத்துக்கு. கடந்த மாதம் மட்டும் நாங்கள் இந்த விதமான குற்ற செயலில் ஈடுபட்டவர்கள் 302 பேரை நாங்கள் கைது செய்திருக்கின்றோம். அதே போல் குடிபோதையில் வாகனம் செலுத்தியவர்கள் 56 பேரை நாங்கள் போன மாதம் மட்டும் நாங்கள் கைது செய்திருக்கோம். எங்களுடைய கோவையில் அது சம்பந்தமான விவரங்கள் யாவும் பதியப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் அதை நேரி வந்தாலும் பார்த்துக் கொள்ளலாம். මේ ඔය ආව ඔය කඩු සම්බන්ධයෙන් ආව කණ්ඩායමේ සැකකරුවෝ දැනට 26ක් රිමාන්ඩ් එකේ 26ක්. අපි කොටේන ගිහිල්ලා අපේ රාජාවිල ඇඳන් යට ඉඳලා කාමරවල එකම තමයි සැකකරුවෝ අතුරුන් ගත්තේ. ආඩිට් රූම් වල 26 ரிமாண்ட்ல வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். கடந்த மாதம் பத்திரிகை பாகிக்க சந்தோஷமாக அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லீகல்ல வாராக்களை கைது செய்திருக்கிறது. அதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் சில ஸ்பொட்டுகள் சொல்லலாம். சில சட்டவிரோதமா அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த பார்கள் கணக்கு இப்போ ரெஸ்டாரண்டாக மாற்றப்பட்டிருக்கும். இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்ல உண்மையாக அது கிளப் லைசன்ஸ் கணக்கு வித்தியாசமா இருக்கு. ஆனால் அதுதான் சூடான சிறுவர்கள் அண்டை 21 வயதுக்கு உட்பட்டாக இப்போ வேண்டிக்கிறோம். அதுல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தினா நல்லா வேண்டுகோள் இருக்கு. அதே மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸ்ல ஸ்மோக் பண்றது முனிசிபாலிட்டி ஏரியாவில் கூடுதலா இருக்கு. அது பொதுவாக பஸ் ஸ்டாண்ட்ல கொழும்பு பஸ் போற இடத்துல பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்ட அது சரியான கூடுதலா இருக்கு. இப்ப நாங்க வேணும்னா சில மோச் ஏரியாவில் நான் துணிவா சொல்ல எங்களோட தனிப்பட்ட ஏரியாவில் கிட்டத்தட்ட இல்லை. ஆனா அதே இதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு முனிசிபல் ஏரியாவில். அது சம்பந்தமா ஒரு நேரத்தில் நாங்கள் எங்களோட துறையிலும் அதை கவனம் செலுத்த வேண்டும். செய்தால் கொஞ்சம் கூடுதலான முன்னேற்றம் காணக்கூடியதா இருக்கு. පොදු ස්ථානවල මේ තරුණයන් මේ සිගරට් ඒ කියන්නේ පානය කරනවා. මේ සිගරට් පානය වාගේ දේවල් තමයි කරන්නේ. ඒක දැන් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ වෙන තැන්වල ඒක තහනම් කරලා තියෙන්නේ. පොදු ස්ථානවල මේ දුම්පානය කරන්න බෑ. නමුත් යාපනයේ ඒක තියෙනවා කියලා එතුමා කියනවා. ඒක විශේෂයෙන් තැලිපල ප්‍රදේශයේ තියෙනවා කියලා කියනවා. යාපනයේ තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒකට මොකක් හරි මේ දෙනුවත් කිරීම ඒ මට්ටමින් ගිහිලා ගමේ මට්ටමෙම හරි ප්‍රජාව මට්ටමෙම හරි දෙනුවත් කිරීම කරත් හොඳයි කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. මේ සිගරට් අලෙවි කරන්නේ මේ පොලිසිය කවුරුවක්වත් නෙමෙයි. මේ පළාතේ පදිංචිලා ඉන්න දමිළ ජනතාවම තමයි මේ ව්‍යාපාර කරන්නේ. මේ රටේ නීතියක් කියන. මේ රටේ නීතිය කියනවා මේ අවුරුදු 18 අඩුවයට මේ සිගරට් අලෙවි කරන්න එපා කියලා. නමුත් අනිත් පළාත්වල මේක ක්‍රියාත්මක වුණාට මේ පළාතේ අය ඒ තමුන්ගේ දරුවෝ ගැන සලකන්නේ නැතුව මේක අලෙවි කරනවා. ඒකත් එක ප්‍රශ්නයක්. මේක ප්‍රශ්නයක් සමාජයේ. ඒ පැත්තෙන් විසඳෙන්න ඕන එකක්. ඒ අලෙවි කිරීම කරන්නේ ඒ අය. அதாவது யாழ் குடாநாட்டை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எங்களுடைய தமிழ் சமூகம் நிறைய செறிந்து வாழக்கூடிய பிரதேசமாக காணப்படுகிறது. இந்த பிரதேசங்களில் அநேகமாக எங்களுடைய
மக்கள் தான் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இப்படியான இந்த சிகரெட் போன்ற இதுகளை விற்பனை செய்கிறார்கள். அநேகமாக எங்களுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தின்படி அதையெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இருந்தாலும் நாங்களும் யோசிக்க வேண்டும், எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இதை விற்பது முறையல்ல என்பது. ஆனால் இருந்தாலும் அவரை வியாபார நோக்கத்துக்காக அதை விற்பனை செய்கிறார்கள். அது சம்பந்தமான தெளிவூட்டலையும் அவருக்கு நாங்கள் வழங்குவது காத்திருக்கிறோம். දුම්බල පළතේ හැටියට පාරේ සිගරට් එකක් පොන්න පුළුවන්. පාරේ සිගරට් එකක් පොන්න බැරි කම නැහැ. ඒක නීතියෙන් වරදක් නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන කොටකල ස්ථානයක තමයි බොන්න බැරි. උදාහරණ පිළි බස් එක බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ඒ වගේ කරකට එහෙම නැත්නම් පාරේ ඕන කෙනෙකුට සිගරට් එකක් පොන්න පුළුවන්. ඒක අත්තරම කරවරදක් නෙමෙයි. නීතිය සඳහන් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයේ කොටකල ස්ථානයේ. அதாவது இலங்கை சட்ட திட்டத்தின்படி, இலங்கையில் உள்ள நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்தின்படி வேண்டியொருவருக்கு பாதையில் சிகரெட்டை பிடிப்பதற்கான புகைப்பிடிப்பதற்கான அனுமதி சட்டத்தின் மூலமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் பொது இடங்களில் அதை புகைப்பிடித்தல் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுதான் சட்டத்தின் முக்கியமான ஒரு பிரிவாக காணப்படுகின்றது. பொது இடம் பாதையும் பொது இடம் தான். ඒක සඳහන් කරන්නේ පාර පොදු ඉදමක් නෙමෙයි. පාර පොදු වෙන පොදු ඉදම කියන්නේ මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සිගරට් පානය කිරීම තුළින් අනිත් අයට වෙන හානිය බලකන්න තමයි මේ පොදු ස්ථාන කියලා කියන්නේ. මේ ප්‍රසිද්ධ පොදු ස්ථාන කියන්නේ ඒකයි. මහජනයා වැඩිපුර ගැවසෙන ස්ථාන. මේ ඔක්කොම අයිතම් පොදු තමයි. නමුත් ඒක නීතියට සඳහන් කරලා නැහැ. නීතියේ තියෙන අර විදියට. அதாவது பாதை என்பது பொது இடம் அல்ல, பொது இடம் அல்ல, அதாவது மக்கள் கூடுகின்ற இடங்கள். உதாரணமாக நாங்கள் ஒன்றை சொல்லலாம், ரயில்வே ஸ்டேஷன், மற்றது பேருந்து நிலையம். மக்கள் குழுமி இருக்கிற இடங்களில் ஒருவர் புகைப்பிடிக்க முடியாது. ஏனென்றால் அது அவர் புகைப்பிடிப்பதன் ஊடாக புகைப்பிடிக்காத மற்றவருக்கும் ஒரு தொற்று ஏற்படலாம். அதனால் தான் அது சட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது, அதாவது பொது இடங்களில். இது சம்பந்தமாக நாங்கள் ஏற்கனவே யாழ்ப்பாண மாநகர சபைக்கு உட்பட்ட பிரதேசத்தில் உள்ள கடைகள் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் அறிவிச்சிருக்கிறார்கள். அதன்படி பெரும்பான்மையான கடைகள் அந்த சிகரெட் விநியோகத்தை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக புகைப்பிடிப்பது சம்பந்தமான சங்கங்களை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்றால், இது தனியாக போலீஸாருடைய ப்ராப்ளம் இல்லை. இது முனிசிபாலிட்டி இதில் கவனம் எடுக்குவோம். என்னென்றால் பிரதேச சபைகள் உள்ளூராட்சி சபைகள் அங்கே இருக்கிற அதாவது பிஹெச்ஐ மாதிரி இதில் கவனம் எடுக்கும். பிஹெச்ஐ மாதிரி இதில் கவனம் எடுப்பார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக இதை குறைக்க முடியும். அடுத்து இப்போ இந்த சபை மூலமாக நாங்கள் ஒரு வேண்டுகோளை எடுக்கலாம். உள்ளூராட்சி சபைகள் இதில் போதிய கவனம் எடுக்கணும். சிகரெட் விற்கிறதா இருந்தால் அவர்களுக்கு தனி இடம் ஒன்று ஒதுக்கி அந்த இடத்துல தான் சிகரெட் கொடுக்கலாம். மற்றபடி யாரும் பப்ளிக் பிளேஸில் வச்சு சிகரெட் விற்க இயலாது, அவருடைய கடைக்கு முன்னால் கூட விற்க இயலாதுன்ற கட்டுப்பாடை நாங்கள் இதில் கொண்டு வர வேணும். அதன் மூலம் தான் இதை அதே மாதிரி குடிவகைகள், அதாவது சாராயம் விற்கிறார்களும் கமிஷன் இல்லாதாக்கள் கடமையை விற்கிறதாகவும் நாங்கள் கேள்விப்படுறோம். பப்ளிக் பிளேஸில் டவுனில் பெரும்பான்மையான இடங்களில் பார்த்தால் காலவெல்லன நிறைய போத்தல்கள் இருக்கு. டவுனுக்குள்ள அந்த சுப்போய்சிங் பெட்ரோலிங் செய்கிறத போலீஸ் கொஞ்சம் பார்க்கணும். என்ன கன்னடம் எல்லாம் குடிச்சிட்டு போதில் கொண்டு போகிறார்கள். அதே ஒரு நீங்கள் கவனம் எடுக்கணும். மற்ற விஷயத்தில் உள்ளூராட்சி சபைகள் முக்கிய கவனம் எடுக்கணும். அதில் பிஹெச்ஐ மாற வச்சு இதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தினா நிச்சயமாக கண்ட்ரோலுக்கு வரலாம். காணப்படுவதுதான் குற்றங்களை ஏற்படுகின்ற குற்றங்களை இல்லாமல் செய்வது, தடுப்பது மற்றும் போக்குவரத்து வீதி ஒழுங்குமுறைகளை நடைபடுத்துவது. அதேபோல் மற்ற ஒவ்வொரு நிறுவனங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவுகளுக்கும் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக சொல்லப்போனால் மதுவரி திணைக்களம் மற்றும் ஒவ்வொரு திணைக்களங்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு விடயங்கள் சம்பந்தமாக, ஒவ்வொரு வழக்குகளை தாக்கல் செய்வது சம்பந்தமாக அவர்களும் அதற்கு பொறுப்புக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். මේ තමුන්නාන්සලා මේ පොලිසියට ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ අපි මේ කාර්ය මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කරනවා දකින්නේ තමුන්නාන්සලා අපි මේක කරන නිසා. හැබැයි මේක කළ යුතු අය තමයි සුරාමතු සහ වනවික්ෂලතා මතල්ලා ගැනීම PHL මේකයි. ඒ අය විතර ඇවිල්ලත් නැහැ. ඒ මේ ජොබ් එකට ඉන්නවලුත් නැහැ. හැබැයි ඒකට කියනවා මේ පළවෙනි ජොබ් එක වෙන්නේ. හැබැයි තමුන්නාන්සලා අපිට ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ ඒ අනුන්ගේ ජොබ් එකත් අපි මේ කරලා දෙන නිසා. அதாவது இந்த இப்படியான இந்த நடைமுறையில் நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்கின்றீர்கள். ஒவ்வொரு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற தங்களோட பொறுப்புகளில் இருந்து அவர்கள் விடுபட்டு இருந்தாலும் கூட போலீசார் முக்கியமாக எல்லா கடமைகளையும் குற்றங்கள் ஏற்படுவதிலிருந்து சகல மக்களை பாதுகாப்பு தொடர்பான சகல விடயங்களிலும் தங்களுடைய அர்ப்பணிப்பை வழங்கியிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இதற்கு பொறுப்பு கூற வேண்டிய சில நிறுவனங்கள், உதாரணமாக
சுங்கம் மற்றும் பொது சுகாதார பரிசோதகர் சம்பந்தமான விடயங்கள், சுகாதார பிரிவு மற்றும் உள்ளூராட்சி சபைகள் அவர்களுக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கின்றது. அவர்களும் இதற்கு பதில் பொறுப்பு கூற வேண்டியதாக இருக்கின்றார்கள். தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. உள்ளூராட்சி சபை டிஎஸ்ஓவிஸ் போலீசார் வெளிப்பட போலீசார் பூர்ண ஒத்துழைப்பு தருகிறார்கள். எங்க பிரச்சனை என்றாலும் வெளிப்பட போலீசார் அந்த இடத்துக்கு ஆக்களை அனுப்பி வைக்கிறார்கள். எங்கெண்ட பிரதேசத்துல தாமாகவே முன்வந்து 80 விதமான கடைகள் ஸ்மோக்கிங் விற்கிறத நிப்பாட்டி இருக்கிறான். 15 விதமான கடைகள் சட்ட நடவடிக்கைக்கு பிறகு நிப்பாட்டி இருக்கிறான். எந்த விதமான சட்டவிரோத 80 வீதம் கெட்போனிங் எங்கள்ட கௌரவ ஜனாதிபதியால கொண்டு வரப்பட்ட அந்த சட்டம் மூலம் 100 வீதம் எங்கள்ட பிரதேசத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுது. அதே போல பப்ளிக் பிளேசஸ் நீங்க சொன்னீங்க அந்த ரோட்ல குடிக்கலாம். ஆனா ரோட்லயும் பொதுமக்கள் கூடுற இடத்துல நின்று குடிப்பாரா இருந்தால் அவர்களுக்கு வழக்கு போடப்பட்டிருக்கு. ஆனால் கவலைக்குரிய விஷயம் என்னென்றால் மதுரை திணைக்களம் எந்த விதமான ஒத்துழைப்பு தரவில்லை. அதை சுட்டிக்காட்டு. ஆனா போலீசார் வெளிப்பட போலீசாரும் டிஎஸ்ஓவிஸ் பிரதேச சபை 3 மக்களோட முழுமையான ஒத்துழைக்கிறார்கள். இந்த முறை எங்களுக்கு அதற்காக கொழும்பில் நடைபெற்ற இதில் எங்களுக்கு விருது தரப்பட்டிருக்கு. அதை நாங்கள் இலங்கையிலேயே அதிகமான வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரதேசமா தெளிப்பட்ட பிரதேசம் இருக்கு. நான் ஏன் சொல்றேன்னா எங்களுக்கான சொல்லி நீங்க பொதுச்சார பரிசோதனை பற்றி சொன்னதுக்காக சொல்றேன். இந்த முறை எங்களோட பொதுச்சார பரிசோதனைக்காக ஜனாதிபதி கையாலே 2 பொதுச்சார பரிசோதனைக்கு விருது கொடுக்கப்பட்டது. විශේෂයෙන් තෙලිපෙලේ ප්‍රදේශයේ සම්බන්ධව තමයි එතුමා මේ සඳහන් කරන්නේ. තෙලිපෙල ප්‍රදේශයේ කිසිම තැනක කිසිම ව්‍යාපාර ස්ථානයක මේ සිගරට් හෝ වෙනි මේ ධූමපානය විකිණීමට අලෙවි කිරීම කරන්නේ නැහැ, සිදු කරන්නේ නැහැ කියලා. යම් කිසිම ස්ථානකවත් සිගරට් එකවත් ගන්න බෑ. ඒ තහනම් ප්‍රදේශයේ වශයෙන් ඒ කලාපේ මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අධිකාරී ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයේ මතට තිතක් ඒ වැඩසටහන යටතේ තමයි ඒක සිදු කරලා තියෙනවා කියලා එතුමා කියන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් සම්මාන දෙකකුත් ඒ සෞඛ්‍ය අංශයට ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලැබිලා තියෙනවා කියලා කියනවා. පහුගිය දවස්වල මේ ධූමපානය කරපු 80 දෙනෙක් පුද්ගලයන් අතඩංගුවට අරගෙන පොලිස් නිලධාරීන් ක්‍රියා කරලා නීතියට යොමු කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. මේ වාගේ මේ යම් අපරාධයක් සම්බන්ධව මොකක් හරි ධූමපානය කිරීම හෝ වෙන දේවල් සම්බන්ධව පොලිස් නිලධාරීන්ට දෙන විට විශේෂයෙන් තෙලිපෙළ පොලිසිය මෙම සෞඛ්‍ය අංශයට දායකත්වය ලබා දෙනවා කියලා තමයි එතුමා සඳහන් කරන්නේ. ඒක ඒ සම්බන්ධව තමයි එතුමා ස්තුති කරන්නේ. ඉන්නේ මීටින් වලදී එක්සයිස් ගණන් කියන මේ ඇවේ ඉන්න මුලිය බං මම කියනවා කියලා සමාවෙන්න ඕනේ. අත්ත වශයෙන්ම මේ යත්නා ඩිස්ට්‍රික්කයේ ඉන්න පොලිස් නිලධාරීලා මෙච්චර කාලේ කොච්චර සේවාව කරා උනාට අපි දැන් ඇවිල්ලා අපි මාතුල්ලා සමාවෙන්න ඕන මම කියනවා කියලා මේ පොලිස් නිලධාරීලා වැඩ කරන්නේ ඒක බලන්නේ මේක බලන්නේ කියලා කියනකොට දැන් අත්ත වශයෙන්ම වැඩ කරන නිලධාරී පොලිසිය කරා වෙන කටියට වැඩ කරන එක පොඩ්ඩක් සම්මැලි වෙනවා. හේතුව දැන් හොඳේ වැඩ කරන කටිය අපි මෙතන වැඩ කරනවා කියනකොට අපි හොඳේ මේක කරලා නැහැ. ඊළඟ අදත් මේ පත්‍ර දාලා තිබුණා. මම හිතන්නේ පැටිකොඩ පොලිසිය ඉන්නවා නම් කවුද මේ පොලිටිකල් ඕගනයිසර් කවුද ඊයේ බීලා ඇවිල්ලා අරස් කරලා කියලා. මේ සිකුරාදා තියනවා මේ ස්කූල් ටීචර් කෙනා ඉන්ජිනියර්ස් ටිකක් බීලා ඇවිල්ලා අරස් කරලා ජජ් එකගේ වෝන් කරා. මේ එතකොට දැරුණා මේ ඇඟිලි පාමේ කියන සුළු අඩපාඩු ඇති. ඒ නිසා මෙතන අපි පොලිසිය නිලධාරී පොලිස් ස්ටේෂන් දැන් තුන්නාලේ බලනකොට වඩම්බාච්චික වැලි සම්පූර්ණ නවතුණා. බෑ යාට යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උනාට මේක ටිකට බලොක් කරන්න ඕන බලොක් වෙනවා. ඒ වගේ දැන් ඩීඑස් මාත්‍රේ කිව්වා අර එක්කන මේ පොලිස් පෝස්ට් එක දාලා තියෙනවා. ඒ පෝස්ට් එකේ ඉන්න කට්ටියට දැන්නවා මේ බැලියනවා කියලා. උනාට ඒකලම් ගණන් ගන්න එක. එතකොට මේ වගේ ආවනම් ඒ නිලධාරියෙක් කියලා ඉන්න ස්ටාෆ් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. වදාරම තුන්දෙනෙක් ඉන්නවනම් පෝස්ට් එකේ වෙන කඩිය දාන්න පුළුවන්. මෙයා වැඩ කරන හරියට කියලා කම්ප්ලේන් කරලා. අපි වැඩ කරන ඒවා අපි වැඩි වැරදි කරනකොට වැඩ කරන එක සුළු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කරනවානේ අපි තව මේක ෆලෝ අප් කරලා මේ මොකද අඩුපාඩු දෙනවා ඔබගේ නම්බර දීලා ෆෝන් කරලා ඒ නිලධාරි කරන මේ බලන්න නැත්නම් ආයි තව නිලධාරි ඉන්නවා. එයාට කියන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ තව එකක් අපි පොලිසියෙන් එළියදී පොලිසිය වෙන පොලිසියෙන් අඩුපාඩු තියෙනවා. පොරපාඩු තියෙනවා නිලධාරිලා. ඒකත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕනේ. දැන් පොලිසිය ගැටිය දාන්න ඕනේ. වාහන සමහර පොලිස් ස්ටේෂන් එකේ රිපෙයාර් වල තියෙනවා.
ඒ වාහන හදලා දුන්නා. ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට වාහන නැතුව යනවා. ඒක පොඩ බලන්න හොඳවගේම තියෙනවා. මම ඒකට උත්තරයක් දෙනවා. මම බොහොම සන්තුෂ්ටයි මතුමාගේ ඒ අදහසට. අපි මේ සාකච්ඡාවට පැමිණෙන්නේ ඒ උදතමුන්නාන්සලාගේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න. මොන විදියට චෝදනා මොනවා කඩිල්ල කරත් අපි පොලිස් කණ්ඩායමක් විදියට අපි පළාත නියෝජනය කරන අපි සියලුම දෙනාම මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන අපරාධ පාලනය කිරීම සඳහා අපි දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහාය උත්සාහය අපි දෙනවා. දැන් දමුන්නාන්සලා මේකට උත්තරයක් දුන්නා. අර තුන්නාරේ ප්‍රදේශයේ තිබුණු සිද්ධි අපි දැන් සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරලා තියෙනවා. අපි මේ දමුන්නාන්සලාත් එක්ක සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලය අපි වෙන කිසිම ආයතනයකට මේක වගකීම කවරන්නේ ඒ කට්ටියගේ ආයතන වගකීමක් අපිට තියෙන අඩු පහසුකම් මැදිහරි අපි කොහොමද දමුන්නාන්සලා ප්‍රදේශයේ සුරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ ගැන අපි කිසිම වෙලාවක අපහසුකමක් ලක් වෙන්නේ නැහැ. දමුන්නාන්සලා මේ කරන සාකච්ඡාවේ දමුන්නාන්සලාට දෙන තොරතුරුත් එක්ක අපි අද ලබාගෙන අපි අර කිව්වාගේ නිලධාරීන්ගේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් අපි වහාම මාරු කරලා අපි මේ පළාත සම්පූර්ණ සුරක්ෂා කරලා ගන්න උත්සාහය අපි අතාරින්න අපි ඒක පොලිස්පතිතුමා වෙනුවෙන් මේ පොලිසිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙනුවෙන් මේ උතුරු පළාත වෙනුවෙන් කරන්න උපරිම සේවය අපි ඉෂ්ට කරනවා. விசேடமாக விதமான குறைபாடுகள் இங்கு காணப்படினும் ஒருவர் குறை கூறுவதல்ல. எங்களால் முடிந்த அளவு எங்களுடைய மக்களுக்கு விசேஷமாக வடமாகாண மக்களுக்கு எங்களால் முடிந்த அளவு எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகளும் இருக்கின்றன. வேலை செய்கின்ற போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் குறைவுகளும் காணப்படுகின்றன. இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் நிவர்த்தி செய்து கொண்டு யாழ்ப்பாண மக்களுக்கு யாழ் குடாநாட்டு மக்களுக்கு விசேடமான ஒரு நல்ல ஒரு சேவையினை பொதுமக்களுக்கு அதாவது 30 வருடங்களாக கஷ்டப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு நல்ல ஒரு சேவையினை செய்வது தான் எங்களுடைய முழு அர்ப்பணிப்பாக காணப்படுகின்றது. இனிவரும் காலங்களிலும் கூடியது குற்ற செயல்கள் மற்றும் ஏதாவது உங்களால் கண்காணிக்கக்கூடிய அவதானிக்கக்கூடிய எந்த விதமான செயல்கள் குற்ற செயல்களாக இருந்தாலும் உடனடியாக நீங்கள் அது சம்பந்தமாக நிறைய பொறுப்பு அதிகாரிகளுக்கோ எங்களுக்கோ முக்கியமாக நீங்கள் தகவல்களை வழங்குங்கள். போலீசாரினால் மட்டும் இதை தனியாக செய்ய முடியாது. பொதுமக்களும் எங்களுடன் நீங்களும் எங்களுடன் கைகோர்த்து கொண்டால்தான் சமூகத்தில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனையை எங்களால் இல்லாமல் சமூகத்துக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு தெளிவினை நாங்கள் புகட்ட முடியும். ஆகவே குற்றங்கள் சம்பந்தமாக ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது தகவல்கள் இருப்பின் எங்களுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் அறிவுங்கள். அதனூடாக சிறந்த சேவையினை இனிவரும் காலங்களிலும் நாங்கள் மக்களுக்கு கட்டாயம் நாங்கள் செய்வோம் என்பதை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். அடுத்ததாக அந்த தொண்டவனாறு அக்கரை கிராமத்தில் கடந்த 10 நாளைக்கு மேலே அங்கே ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. என்றால் அந்த அக்கரை பகுதியில் உள்ள உல்லாச கடற்கரையில் பல சமூக விரோத செயல்கள் நடைபெற்று கொண்டிருப்பதாகவும் அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒருவரும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று சொல்லும் அவர்கள் 4-5 கோரிக்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிலே அவர்கள் குறிப்பிட்ட 2-3 விஷயங்கள், அதாவது ஒன்று வந்து சமூக விரோத செயல்கள் அங்கே நிறைய நடைபெறுகிறது என்றும், அங்கே இரண்டாவதாக அங்கே கடத்தல் நடவடிக்கைகள், அதாவது அந்த கடற்கரையினூடாக கஞ்சா கடத்தல் நடைபெறுவதாக இரண்டாவது விடயம். மூன்றாவது விடயம் அந்த உல்லாச கடற்கரையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும். உல்லாச கடற்கரையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பது அது வேற விடயம், அது சம்பந்தமில்லாத விஷயம். மற்ற 2 விஷயத்தையும் அங்கே கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆகையால் அந்த பகுதிக்கு பொறுப்பான போலீஸ் அதிகாரிகள் அதிலே கவனம் எடுத்து அங்கே ஒரு போலீஸ் செக் பாயிண்ட் வந்து அமைக்கப்பட வேண்டும். அங்கே வந்து நிறைய உல்லாச பயணிகள் அங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், வந்து போகிறார்கள். அங்கே விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் நிறைய நடைபெறுவதாக அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அந்த பகுதியில் உள்ள போலீஸ் வல்லடத்துறை போலீஸ் அச்சுவேல் ஆகையால் அவை ஒரு செக் பாயிண்ட் வந்து அந்த போடுவார்களாக இருந்தால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியதாக இருக்கும். ஆகையால் அதை நீங்கள் செயல்படுத்துவீர்களா? உங்களை சொல்ல இருக்கிறேன். அதில் வந்து வேறு பின்னணி அந்த உள்ளூராட்சி சபைகள் அந்த அதான் செய்யணும் பிரதேசபா அவர்கள் வந்து தாங்கள் அந்த சொசைட்டிகளில் ஒருவர் தான் அதை எடுக்க விரும்புகிறாரு. அதுக்காக கிளம்பப்பட்டதான் உண்மையான அது நீங்கள் சொல்றது சரி, அது வேறபடியா, அது வந்து அது அரசியல், அது நடக்கிறது. ஆனால் அங்கே நடக்கிற சம்பவங்கள் உண்மை என்று அங்கே நாங்கள் அதாவது சமூக விரோத செயல்களும் மற்றும் கடத்தல் விடயமும் அங்கே நடைபெறுவதாக அங்கே போய் வந்த பல பேர் தங்களுக்கு முன்னால் மாநசபை உறுப்பினர் அங்கே போய் நிர்ணயிக்க கூட அங்கே சில வேன்ல வந்து அங்கே வந்து குடிவகைகள் பாவிக்கப்பட்டு அங்கே அடாத்தான விடயங்கள் நடைபெறுவதை அவதானித்திருக்கிறார். இப்ப நாங்கள் கேட்கிறது டெண்டர் விஷயம், அது வேறு விஷயம். அங்கே உள்ள சமூக பிரச்சனை,
அதாவது அங்க உள்ள சமூக விரோத செயல்களை போலீசார் மூலம் நடவடிக்கை. If we are request there, that area, some illegal things are happened. So the smuggling also happened. So that's why we are request to you, if it's possible, you can put a police post is there. At least for 6 months to 1 year, we will see a I problem. know that problem. Yes. I went there and meet their people and talk with them. And I identified what is they have problems. Next thing I know, there's no tender problems there. No, we are not There has concerned. some illegal person and they using the drugs and everything. Then already I have sent the 2 police officers every time there. Already I have sent. I have personally I know that case. I already solved that problem. So please you can follow up that. Yes, personally I went there. Please you can follow up that. Yes, definitely I will do it. පුණා ඒ ගමේ කරපු ඉල්ලීම තමයි මම විමසා බැලුවා ඒ කාන්තාවට ටෙන්ඩර් එක ඕනද කියලා. ඒ කාන්තාව ටෙන්ඩර් එක ඉල්ලන්නේ නැහැ. එයාලා ඉල්ලන ඉල්ලීම සාධාරණ ඉල්ලීමක් කියලා මම තේරුම් ගත්තා. එයාලා ඉල්ලන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ළමයින්ට වෙන හානිය පාසලේ ඒ අයට වෙන හානියක් වෙනවා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා මේ ජෝඩි ගවිලා කැලෑස් සෙරින් කරනවා. ඒවා තමයි ඒකට තමයි මෙතන විරෝධතාවය තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ටෙන්ඩර් එක ගැන විරෝධතාවයක් නැහැ කියලා මම මේ ප්‍රශ්නේ හඳුනාගත්තා. මම ඒ වෙලාවේ OICට උපදෙස් දුන්නා වහාම මේ මොහොතින් නම් පොලිස් ජංගම සංචාරී සහ තව දෙන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඇක්ටිවිටි දාන්න කියලා. එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ සමාජයේ ප්‍රශ්නයක් ඒකත් පළාතේ සාධාරණ ඉල්ලීමක්. ඒකට අවශ්‍ය රාජකාරී මම කරන්න උපදෙස් දුන්නා. ඊට අමතරව මට එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ පුද්ගලික ඉඩමක තියෙනවා ලඟු කැලෑවක් පොඩි තල්ගස් තියෙන. ඒක අතරට තමයි මේ කාන්තාවන් සහ ජෝඩි යන්නේ. ඒක මම පොලිස් OICට දැනුම් දුන්නා. වහාම ඒක ඩෝස කරලා සුද්ධ කරන්න කියලා. ප්‍රාදේශීය සභාවට දැනුම් දීලා ඒ ඒරියා එක ක්ලියර් කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට මේ ජෝඩි වලට ඇංගෙන්න විදියක් නැහැ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. මම පුළුවන් තරම් දැනට අපිට පොලිස් පෝස්ට් එකක් එතන දාන්න පොලිස් පෝස්ට් එක දාන එක විශාල කාර්යයක් ඒක ලොකු අවසරයකින් යතුරු කරන්න ඕන. නමුත් අපි හැකි පමණින් මේක දැනට පාලනය කරලා තියෙනවා කියලා මම බොහොම සතුටින් කියනවා. அதாவது அந்த இடத்தில் நடைபெறுகின்ற ஆராய்வதற்கு நான் அச்சுவேலி போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியுடன் அந்த இடத்துக்கு சென்றிருந்தேன். அங்கே கூடியிருந்த அந்த போராட்டக்காரர்கள் மற்றும் மக்களுடனும் அது சம்பந்தமாக நான் கலந்துரையாடியிருந்தேன். அவர்கள் அது டெண்டர் வழங்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக கேட்டபொழுது அது சம்பந்தமாக அவர்கள் எதுவும் கூறவில்லை. முக்கியமாக அந்த இடத்தில் நடைபெறுகின்ற சமூக விரோத செயல்கள், அதாவது வயதான பெண் பிள்ளைகளும் ஆண்களும் ஜோடியாக அந்த இடத்தில் காணப்படுகின்ற ஒரு காடு போன்ற இடங்கள் மறைவான இடங்களிலும் செல்வதாகவும் அந்த இடத்தில் மற்றும் கஞ்சா மற்றும் பாவனைகள் இடம்பெறுவதாகவும் தான் அதை நிறுத்தி தருமாறு தான் மக்கள் என்னிடம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர். எனவே மற்றும் இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சம்பந்தமாக நான் போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களை அவ்விடத்துக்கு தொடர்ந்து அனுப்பி அவற்றை இல்லாமல் செய்வதற்கும் அந்த காடு போன்ற இடம் போன்ற சிறிய ஒரு பகுதி காணப்படுகின்றது. அதை அதாவது புல்டோசர் இயந்திரங்கள் மூலமாக அதை அப்புறப்படுத்தினால் அந்த இடத்துல வேற யாருக்கும் அந்த இடத்துல பார்ப்பதற்கூடிய அளவுக்கு ஜோடியாக நிற்க முடியாது. அதை நான் செய்வதற்கு உத்தேசித்துள்ளேன். மற்றும் அந்த இடத்தில் போலீஸ் காவலரன் ஒன்று அமைப்பது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் காவலரன் அமைப்பது வந்து மிகவும் கஷ்டமான கூடிய காரியம். அதற்கு மேலதிகாரியிடமிருந்து உத்தரவு எடுக்க வேண்டும். அது ஒரு பெரிய ஒரு சிரமமான காரியமாக காணப்படுகின்றது. கூடிய காலங்களில் அப்படி ஒரு காவலரன் தேவைப்படும் இடத்து அதை நாங்கள் அந்த இடத்தில் நாங்கள் ஸ்தாபிப்பதற்கும் நாங்கள் உத்தேசித்துள்ளோம். මේකට දැන් මම හිතන්නේ සුමානයකට ඉස්සර අනුරාධපුරේ බීච් එක යෝනිව 304 ටියුෂන් යන ළමයා අරස් කරා කියලා පත්‍රයක් බලනවා. ඒ වගේම අපි යාපනයේ දෙන පත්‍ර 3-4ක් කියනවානේ ඔබතුමාලා විසින් අක්කරේ ඒ ඒරියාගේ යෝනිවෙන් එන්න කට්ටිය ආරක්කු බොන්න කට්ටිය කවුරුද එතන සිටිම වුණොත් අපි අරස් කරනවා කියලා දෙපාර තුන්පාර දැම්මම පත්‍රේ බලන කට්ටිය යන්න බොන්න කට්ටිය බලනවනේ කොහොමද අපි එතන කතා කරා ඒ ඒරියා මිනිස්සු දෙකනේ පිට කට්ටියනේ එතන එන්නේ පුරුෂලා කියලා පත්‍රේ දැම්මම වැරදිද? පත්‍රේ දානකේ වගකීම තියෙන්නේ බලා ඉන්න තමුන්නාන්සලා. අපි මේ රාජකාරිය දැනට ඒ රාජකාරිය දැනට අපි සිද්ධ කරනවා. දැන් මුල ගන්නවා ඒ ඉස්සරහට දැන් දාන්න කියලා මම ආන්නේ බුරුවට දාන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම දාන්න පුළුවන් අපි ඒ කාර්යය කරනවා. ඔව්. අයිනම් එතන ඇවිල්ලා මේ ඕපන් ප්ලේස් එකේ පොඩ්ඩක් බෑනේ කාලයලා කියනවා මීඩියාගේ අපි කිව්වනම් පත්‍රේ දැම්මම මේක සමාජයේ ප්‍රශ්නයක්. යාළුවෝ බලදීම මේව අපි දැන් අද මේ මීටින් එකේදී මෙහෙම කියනවා
දැක්කත්තා පොලිසිය මේක ඉස්සරහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකේ ජෝඩු වශයෙන් හැසිරලා අනවශ්‍ය විදිහට හැසිරෙන අය සහ බීමත් අධිකාරියන් වහාම අත්අඩංගුවට ගන්න සමිතියේ තීරණය කරලා දැම්මොත් ඒක යාළුවා ඒක ලොකු සාහනයක් ඒක මම කියන්නේ 100% නැතුණාම 50% හරි අඩු වෙනවා. අපි එහෙම කරාට පස්සේ අපි ඇත්තටම පාදක ආඥා පන්තියේ අසෝබන විදිහට හැසිරෙන අය අල්ලන්න පුළුවන් අපි නඩුවන්නේ. හොඳයි එහෙම කරුවා නම් අපි පතර බලපුවා එන්න කඩිය 100 නම් අඩු වෙනවා. சரி நாங்கள் முடிக்க வேண்டியதுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய அரச உத்தியோகத்தர்களும் அப்ளை இருக்குது என்னென்னா நாங்கள் எங்கள்கிட்ட கடமையை செய்கிறே இல்லை, நாங்கள் சரியாக செய்கிறே இல்லை, பயம் சில வேளையில் பயம் அப்படின்னா இந்த போஸ்ட்டுக்கு பெறவும் தேவையில்லை. இணையமானாக்கள் சாதாரண ஒரு இப்போ இவர்கள் சொன்ன குறிப்பிட்டது போல் அந்தந்த கடையில் உடனே நிப்பாட்டலாம் தானே அந்த லைசன்ஸ் கொடுக்க தேவை. அவர்கள் வருமானத்தை கொடுக்குற முக்கியத்துவம் இதுக்கு இல்லை, ஒன்றுக்கும் இல்லை. எங்கள்கிட்ட கூட இந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் கூட நான் பார்த்துருக்கிறேன், இணையமான சில செக்ரட்டரிஸ் மாதிரி தான் பாசிட்டிவாக இருக்கணும், மற்றவங்க எல்லாரும் ஒரு அக்கறையும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. தனியாக இந்த மாதிரி வருமானத்தை எடுக்கணும், சந்தைய வடிவாக கட்டி போட்டு இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கணும் மொழியாக அந்த விவசாயிகள் சரியான கஷ்டப்படணும். அப்போ அதற்கெல்லாம் நாங்கள் ஒரு செய்ய இல்லை. ஆனால் தயவு செய்து இது நாங்கள் அடுத்த ஒரு கூட்டத்தை கூப்பிட்டு அவர்களை கூப்பிட்டு நாங்கள் இது அந்தந்த வாக்கள் இப்படி விற்கிறேன்டா ஒரு கைத்தலை விற்கிறேன்டா இப்போ தெல்லிப்படையில் செய்கிறேன்டா எல்லா இடத்துலையும் செய்யலாம் தானே. எல்லாரும் தெல்லிப்படையிலே அவர் எம்ஓச்சும் அப்படி எல்லாரும் இணைஞ்சு செய்யணும். அவை ஒரு அர்ப்பணிப்போட போலீஸும் சேர்ந்து நல்லா செய்யணும். அப்போ அதே மாதிரி எல்லா இடங்களும் செய்யலாம் தானே, எல்லாரும் இணைஞ்சா வடிவாக செய்யலாம். அப்போ அதை நாங்கள் எங்கெண்ட போலதான் கணக்க கூட நடவடிக்கை எடுக்கிறீல்ல, அது அல்லது உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதில்ல, பேசாமல் இருக்கிறது கூட எங்கெண்ட ஆஃபீஸர். மற்றது ஈவன் இப்போ சின்ன இந்த நீங்கள் இதில் மாநசபை உறுப்பினர் கதைச்ச போல சில இடங்களில் போய் பாரில் சின்ன குழந்தை சில இளமாக்களே குடுபடுது. அப்போ அப்படியான வார்களை செய்கிறதுக்கு கூட நாங்கள் பெரிய செயலை செய்தாலும் அவர்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கணும். சில இடங்களில் வந்து எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணினோம். அப்போ இது எல்லாரும் முனைந்து ஒரு செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை. நாங்கள் இப்படி அவர்கள் விராட்டி நாங்கள் டிரெக்டர் கூட நாங்கள் கதைக்கிறோம். எக்ஸைஸ் இவர் வந்து எல்லாரும் வந்து இதை கோஆப்ரேட் பண்ணி செய்ய வேண்டிய வேலை. நாங்கள் சொல்லுவோம். மற்றது அண்மையில் நடந்த இந்த விபத்துகள் கூட நாங்கள் பிற ஒரு ஆராய்ச்சி நாங்கள் மேலதிக அரசாங்கத்தினர் அந்த சில ஆக்களை கூப்பிட்டு சில கதைச்சதன் பேரில் அவர்கள் என்னென்னா முதல் அந்த ஆக்கள் உண்மையில் அது இந்த பாவிச்சிருக்கணும், அது மது பாவிச்சிருக்கிறார்கள். அவர்கள் என்ன மாதிரி என்றால் தாங்கள் போய் முதல் கேட்ட பொழுது சில பார் கொடுக்கல என்று சொல்லியும், ஆனால் சில பேர் அவைக்கு அந்த ட்ரை பண்ணி சில அதுக்கு உதவி இருக்கணும். சில பெரியோர் தான் முதல்ல நீ என்ன காப்பதில் வாங்கி தந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் என்ற ரீதியில் அவர்கள் அவருக்களால் எடுத்து தான் அப்படி அவர்கள் செய்திருக்கிறார். சில அது எங்கெண்டே அதை இவர் சொன்ன மாதிரி பொதுமக்கள் எல்லாரும் உஷார் இல்லையா என்ன, பொதுமக்கள் தான் நாங்களும் எங்கெண்ட பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் எல்லாரும் அது இது ரெண்டா ஒன்றும் செய்யலாது. நாங்கள் தான் சேர்ந்து செய்யணும்னா எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் போலீஸ் செய்யலை என்று சொல்லவும் இல்லாது. நாங்கள் தான் அது இப்போ என்னென்னா அவர் வாங்கி கொடுக்குறார், ஒரு வயது போனால் தான் அவருக்கு வாங்கி கொடுக்குறாரு, ஒவ்வொரு முறையும் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அப்படி. அப்போ அந்தபடி இந்த இதில் நாங்கள் இது முக்கியமாக எல்லாரும் இணைஞ்சு செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை, எல்லாரும் இணைஞ்சு செய்ய வேண்டிய வேலை. நாங்கள் அந்தந்த திணைக்களங்களோடய நாங்கள் கலைக்கிறோம் ஒரு ஸ்பெஷலாக இது ஒரு மிக முக்கியமான வேலை. அதோட அந்த தனியார் கல்வி நிலையங்கள் சில எங்களுக்கும் சில பேரண்ட்ஸும் முறையிட்டு இருக்கணும். அந்த பிள்ளைகள் வந்து காலையில் அந்த வகுப்புக்கு போனால் மாலையிலான் வரையினோம், ஆனால் இடையில இந்த வாஷ்ரூமுக்கு போக முடியாது இல்லான்னு இருக்கணும். அவர்கள் வந்து போகாமல் இருந்து தானே வரையினோம், வீட்டை வந்து தான் செய்யணும். விட அவர் சரியா இது அப்படியான பிரச்சனை இருக்காங்க போதிய வசதி. இதை சார் நீங்கள் உள்ளூராட்சி சபைகள் கவனிக்கலாம். நான் இப்போ பிஹெச்ஐ சாத்தான் அவர் டாக்டர் ஆர்டி அவையும் உள்ளூராட்சி சபைகள் இதில் கவனம் எடுக்கணும் என்றால் ஒரு டியூட்டரி வச்சிருக்கிறவர் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் இருந்தால் தான் அவருக்கு லைசன்ஸ், இல்லாட்டி கொடுக்க தேவையில்லை. அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணால் அப்படிவா செய்யலாம். Important person to be present here is the excise representative. He is not here. Without him, we cannot arrest the control of illicit liquor. The most important thing is he must be here. Other factor is we raise the issues that all liquor shops closer to the schools, temples should be closed. So far, we have not got a reply. Why? So we must insist. And as a GA, it's your duty to insist that he should be present here. If not, some action should be taken against him. This is something very, very important. Other factor is, actually, whether the licenses were renewed, as a follow-up, I want your representative to write the letters to the Department of Excise and to give it in writing as to whether these shops have been closed. This is something very important. This is the first meaningful step that we should take. Other factor is, I must thank the police. They have done a good job and they have arrested a fairly good number.
but for them, the number of personnel may not be sufficient, and they need a teamwork. The teamwork should be at the base level, the local authorities. For example, light system is not there. Parallel cycling is there. We have to arrest that. Most important thing is the licenses for the cycles are not there. If the local authorities can get the help of the police, we may be able to arrest so many cycles that have been stolen. This is something very, very important. We can speak at length, but it should be a teamwork and it should be a follow-up action. There must be proper monitoring evaluation. This is something that's very important. I am sure the GA will appoint a special team for this and then follow it up, and at the next meeting, the minutes should come to us so that we can follow up and see as to what action has been taken. About these licenses towards the temples and schools, it was raised about 6 months back. So far we have not got a reply. So let us follow up. It's a teamwork. Let us not criticize anybody. Let us at least in future see as to how we can get together to see that we arrest this. This is something very important. Again, thank the police for all what they have done. Thank you very much. 15,000 மாடுகள் இருந்ததாக கணக்கிடப்பட்டிருக்கு. இப்போ தற்போது அது வெகுவாக குறைந்து 2,000-3,000 மாடுகள்லாம் அங்கே இருக்குது. அது ஏதோ ஒரு வகையிலே அங்கே களவு போய் கொண்டு தான் இருக்கிறது தொடர்ந்து. இது இந்தப்படியான மீட்டிங்களில் பல தடவை நாங்கள் இதில் பற்றி கதைச்சும், ஆனால் அது ஏதோ ஒரு வகையில் போய்கொண்டிருக்கு. அங்கே மாடுகள் மிகவும் அருகி கொண்டு போகுது. ஆனபடியால் நாங்கள் ஒரு வழியை செய்யலாம் என்றால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டால் அதை அந்த மாடுகளை பிடிச்சி வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு கஷ்டப்பட்ட சனங்களுக்கு அதை கொடுத்தா கூட அவர்கள் அதை வளர்த்துக்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில் முன்னேறுவார்கள். இப்படியே கிடந்தால் அது ஜீரோ நிலை இல்லை. நீங்கள் சொல்றது சரி. அதுக்கு ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரச்சனையாளர்கள் அந்த ரெண்டு அப்படி கொடுத்து வறுமை கோட்டு கொடுக்கறதுக்கு. அதில் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அந்த மாட்டுகளின் தரம் மிகவும் குறைவு. அது பாடுபடுறதுக்கு அளவுக்கு அந்த இல்லை அதை எடுத்து நாங்கள் பில்டப் பண்ணலாம். அதோட ஃபார்ம் இல்லை நான் சொல்றேன் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிற விரும்புகிறாங்க. இல்லை அவர்கள் இப்போ நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கீங்க. நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் குடும்பம் செய்திருக்கீங்களே அப்படிங்கிறதுங்க. சரி சரி. எங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் வந்தன தொடர்ந்து மாடல் கூட இங்கே வந்தது. நான் நினைக்கிறேன் பிரைமட் எதிர்பார்க்கணும். சில பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா நினைக்கிறேன். ஆனால் இன்னைக்கு பிரைமட் எதிர்பார்க்கிறோம். Ideally, up to Manipur, there is no lights at all. So at least the funds were allocated to the RDE some time back when the roads were improved. But there, in between, they are not done. They are just concrete. So some action can be taken about that matter, and we can do it. And I think we can work in coordination with the government and see that the funds are allocated for the street lights, at least on the main road. The local authorities can do it on the south bay. Thank you. Driving culture, I'm telling generally, our driving culture need to be changed. So I am not blaming the police. Some action, I don't know how they are issuing license. And also the people who are training them, what you call these licensed trainers. Nobody is on the right track. If they want to turn to right, they will come on the left side, suddenly put the signal and turn. Even on the light signal, they will stay on the left side and put a light signal and turn to left. This is a driving culture. No, what I mean is, you have to, no point punishing them. In foreign countries, there is a system where they undergo special we have done training. ඒ ගැන කනගාටු වෙන්න එපා. ඒ ගැන කනගාටු වෙන්න එපා. මම මේ සභාවට කියනවා අවුරුදු 30ක් විතර කාලයක් තිස්සේ මේ පළාතේ ඒ වගේ තමයි පොරොන්දු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඇයිට පුරුද්දක් නැහැ මේක. අපි මේ ඇයි ගැන බොහොම සානුකම්පිතව බලලා තමයි මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් අපි මේක බලාපොරොත්තු වෙනවා තව ටික කාලයක් යනකොට මේ නීතිය වෙන දැනුවත් වෙලා මේ හරියට මේ ප්‍රතිපත්ති You try to arrest them, don't arrest. Try to take them for special class. They will come from by lane on the main road, suddenly they will enter. All the people, not just us. වැඩිපුරම තියෙන්නේ අපිට. ට්‍රාන්ස්ලේට් අපිට. අපි මේක දකිනවා. හැබැයි මේ පාසල් ළමයි ඔක්කොම මේ පාරේ සමහරට වැරදි විදිහට නිරාකරණය වෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා මේ අවුරුදු 30ක් විතර කාලයක් තිස්සේ නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නැති පළාතක මේකට එක්ස්පීරියන්ස් නැහැ මේ විදිහට. අපි ඒක ගැන කාලය දීලා දැනුවත් කරගෙන මේ හදාගෙන යන එක තමයි මේ කරන්නේ. All the trainers, they are what you call approved.
we are starting awareness program in the school. Yeah. I mean, the trainers who are training them must tell them this is the law. This is what you must do. And also, I don't know how the license are issued. அதாவது அந்த போக்குவரத்து விடயங்கள் சம்பந்தமாக போக்குவரத்து விடயம் சம்பந்தமாக அதாவது இந்த விசேஷமாக யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் அதாவது வாகனங்கள் செல்லும் பொழுது மோட்டார் சைக்கிள் செல்லும் பொழுது கூட இடது பக்கம் திருப்பும் பொழுது அவர்கள் வலது பக்கமாக எங்களை முந்தி செல்கின்றார்கள், வலது பக்கம் போகும்பொழுது இடது பக்கமாகவே முந்தி செல்கின்றார்கள். வீதி போக்குவரத்துகள் மிகவும் மந்தமான முறையில் அதாவது சட்டத்துக்கு விரோதமான முறையில் தான் காணப்படுகின்றார் அவர் கூறுகின்றார். இது சம்பந்தமாக அதாவது 30 வருட யுத்தத்தின் பின்னராக மக்கள் இப்பொழுதுதான் தங்களுடைய பழைய நிலைமைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து வரும் காலங்களில் அந்த வீதி போக்குவரத்து சம்பந்தமாக நாங்களும் அதிக அந்த விடயங்களை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அவர்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங்கே கொடுக்காமலே இதை குடிக்கிறோம். லைசன்ஸ் கொடுக்குற குறைபாடு வந்து நாங்கள் இப்போ கூப்பிட்டு ஏசிஎம்டி கதைச்சு நாங்கள் புது ஏசிஎம்டி வந்த மேல முக்கியமான மாற்றங்கள் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்க வேணும், இப்படி செய்ய வேண்டாம் கணக்கு அப்படியே நடந்திருக்குது. நாங்கள் நீங்கள் சொன்னது முடிச்சேரி நாங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் புது ஏசிஎம்டி வந்த அப்புறம் அதில் மாற்றம் இருக்குது. நினைக்கிறேன் அதை திருத்தி ₹500 காசு அடி போட்டு திரும்பி வந்து எடுத்தோம்னா அதுக்கு மேலாக போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அல்லது ஜட்னா போலீஸ்லயோ எங்கேயோ டிராஃபிக் பிராஞ்சில் ஒரு ஆஃபீஸர் 2 ஆஃபீஸர் இதுக்கு இருந்தாருண்டா இந்த இப்படி ஆக்களை பிடிச்சு போட்டு லைசன்ஸை வேண்டி போட்டு நீ போய் அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட 1 hour அல்ல 2 hours இதை பற்றி படிச்சுட்டு வா, அதுக்கு பிறகு லைசன்ஸ் தரலாம். அப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தால் அதாவது அவர் அந்த பிடிக்கிறார் இப்படி இப்போ பிளவர்றால அப்படியே போய் ஜட்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு டிராஃபிக் ஆஃபீஸர்கிட்ட 1 hour இல்லை 2 hours ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு வா, அவர் காட்டுற அந்த பிக்சரை பார்த்து எப்படி போகணும் அப்படி அவர் எடுத்துட்டு வா, அப்புறம் லைசன்ஸ் தரலாம். அப்படி ஒரு சொன்னாங்க. My suggestion is good because if you are bring that license and go and take the training 1 hour or 2 hour training from the police station. Before that, can you translate? එතුමා සඳහන් කරන්නේ මේ වගේ මාර්ගනීති උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ඔවුන් පොලිස් ස්ථානිත රැගෙන ගොස් පැයක් හරි මේ දෙකක් හරි ඒ සම්බන්ධව නීති රීති සම්බන්ධව නැවත ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා මේ ලයිසන් එක අරගෙන යන්න කියලා එහෙම දෙනවත් කිරි කළත් හොඳයි කියලා තමයි එතුමා යෝජනා කරන්නේ. We will train to school cats and address them. We can't do that thing. And here can't be imposed during school time. These trucks, what do you call this? Tippers, lorries, and these on the roads adjoining the schools. Banned them. Implement, but they are going. I have seen many times in the morning. Tippers and these things. அந்த போக்குவரத்து லைஃப்பில் எடுத்துட்டு 2 hours 3 hours வெயிட் பண்ணி ஒரு நாளும் அனுப்ப முடியாது. ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஏன் இவரை நேரம் போலீஸ்ல எங்கே அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க? வாய் வார்த்தையில கூட போலீஸ்ல போயிட்டு 1 hours 2 hours சொன்னா அரெஸ்ட் எடுத்தான். இல்ல நான் இருக்க சொல்லேன். அதாவது இங்க நாங்க போலீஸ்ல வாய் வார்த்தையில போலீஸ் வர சொன்னாங்க அரெஸ்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ். அதனால சட்டவிரோதமான யாரையாவது போய் வந்தால் போதாத பேரோ போலீஸ் வரவில்லை. ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் போகலாம், அங்க இருந்தா போடுவோம். நீங்க சொல்ற இதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுங்க எல்லாம் சொல்றீங்க. ஆனா நாங்க அரெஸ்ட் பண்ண வேணும், எங்களுக்குள்ள அதிகாரத்தை அரெஸ்ட் பண்ணணும். நான் சொல்றேன் என்னன்னா வழக்கு எழுதாமல் ஃபைல் பண்ணாமல் அவரை அந்த போய்
ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட அந்த அது சம்பந்தமாக நீ இப்படித்தான் போக வேண்டும், இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும், இப்படி விட்டு இருக்கிற ஒரு அட்வைஸ் ஒவ்வொரு போக்குவரத்து பிரிவுகளும் ஒவ்வொரு போலீஸ் நிலையத்திலும் சிவில் சாரதிகள், முச்சக்கர வண்டி சாரதிகள் அவேர்னஸ் தெளிவுபடுத்துறாங்க. பாடசாலை பிள்ளைகள், பஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடந்தாலும் கூட சிலவங்க இந்த சட்டத்தை மதிக்கிறாங்க. சர்வதேச ரீதியா எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு நாட்டுல வாழ்ற மக்கள் அந்த நாட்டு சட்டத்தை மதிக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறத பார்க்கிற ஒரு மெஷர்மெண்ட் தான் அந்த நாட்டு மக்கள் போக்குவரத்து எப்படி வாகனங்கள் செலுத்துறாங்களோ, எப்படி வாகனங்களை அந்த சட்டத்தை அந்த நாட்டோட சட்டம் மதிக்கிறாங்க பார்க்கறது. இங்கே எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய லெஃப்ட்டுக்கு சிக்னல் போட்டு ரைட்டுக்கு போறாங்க, ஐயா சொன்ன மாதிரி நிறைய நடக்குது. அதுக்கு காரணம் கடந்த காலங்களாக இந்த சட்டத்தை எங்கேக்குள்ள சட்டம் இங்க இருக்குல்ல, அது மாதிரி. மற்றது கதைச்சாங்க என்னன்னா இந்த பாடசாலை பிள்ளைகள் மது போதனை, மது இந்த நாட்டில் எல்லாத்துக்குமே உரிமை இருக்கு. தட்டி கேட்கறது சட்ட விரோதமான செயல்கள். பொதுவாக சொல்றது சமூக விரோதமான செயல்கள் நீங்க சொல்றீங்க. அப்ப அந்த சமூக விரோதமான செயல்களை சமூகத்தில் உள்ளவங்க கேட்கலாம். யாரும் கேட்காம ஒரு ஸ்கூல் பிள்ளைகள் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஸ்கூல் டைம்ல இல்லாம இருந்தா அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் கூட யாரும் கேட்கல எந்த ஸ்கூல் நீங்க எந்த ஸ்கூல் கேட்ட உடனே அந்த பிரின்சிபலுக்கு போன் அடிக்கலாம். சமூக சேவை, எல்லா மக்களும் சமூகத்துக்கு சேவை செய்யும். நீங்க சொல்ற நல்ல விஷயம். அந்த நேரம் அந்த பாதுகாப்பு தேவைப்படுது. நான் கனவுலையும் அப்படி செய்யறேன். ஆனா சில வேலையில ரெஸ்பான்ஸ் அந்த நேரம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கைது செய்ய எல்லாத்துக்கும் அதிகாரம் உண்டு, பொதுமக்களுக்கும் கைது செய்ய அதிகாரம் உண்டு. இலங்கை சட்ட சங்கத கோவை 35ஆம் பகுதியில் இருக்கு. பொதுமக்களுக்கும் ஒரு குற்றவாளி அரசு பண்ணலாம், அரசு பண்ணி சட்டத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம். மற்றது வந்து கவர்மெண்ட் சேவை நிறைய பேருக்கு அரசு பண்ண அதிகாரம் இருக்கு, கிராம சேவக உத்தியோகத்துக்கு அரசு பண்ண அதிகாரம் இருக்கு, PHI மாதிரி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட், எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் குற்றத்தின் நாட்டில் சட்டத்துக்கு விரோதமான செயல்களை செயல் செய்யறதுல அரசு பண்ண முடியும். அரசு பண்ணி அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பாராட்டு, கிராம சேவை உத்தியோகத்தை பாராட்டு. மற்றது பொதுவா ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை நீங்க எல்லாம் சேர்த்து சொல்லணும். இங்க வர்ற போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் 2 வருஷத்துல போயிடுவாங்க. ஐயா கலைச்ச மாதிரி 2 வருஷத்துல டிரான்ஸ்பர் போயிடுவாங்க. 2 வருஷம் இங்க இருப்பாங்க. அவங்க வந்து 6 மாசம் போகும். இந்த பிரதேசத்தை பழகுறது, லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் மொழியை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த 6 மாசத்துல இருந்து 1 வருஷம் வரைக்கும் வேலை செய்யணும்னு திரும்ப இப்ப எல்லாத்துக்கும் டிரான்ஸ்பர் மெசேஜ் வந்துருச்சு. இப்ப 2 வருஷம் முடிஞ்சவங்க இந்த டிரான்ஸ்பர் மெசேஜ் வந்ததுல இருந்து வேலை செய்ய ஸ்லோ. நாங்க இந்த 2 லீவ் 3 லீவ் போனோம்னா டிரான்ஸ்பர் போயிடுவாங்கிறது. பொதுவாக இப்ப சுனாமி போலீஸ்ல எந்த பிரதேச போலீஸ்க்கு உட்பட 48,000 42,000 மக்கள் பொதுமக்கள் இருக்காங்க. போலீஸ்ல வந்து 80 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. அந்த போலீஸ்ல 80 பேர்லையும் ஆபீஸ் ஒர்க், கோர்ட், லீவ் எல்லாம் போனா 40 பேர் தான் மீட்சப்படுவாங்க. பொதுவா ஒரு 1000 பேருக்கு ஒரு போலீஸ் உத்தியோகம் தான் இருக்கிறாங்க. அதுலயும் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க சரியான குறம். ஒரு பிரச்சனைக்கு அனுப்புனார், அவங்க சொன்ன பிரச்சனை காது கொடுத்து சரி பண்ண கேட்டு அவங்களுக்கு திரும்ப பதில் சொல்லணும். இல்லாட்டி மக்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டேங்கிறாங்க. தயவுசெய்து நான் போன தடவை போலீஸ்க்கு ஆர்கஸ் சேர்க்கறதுக்கு பெண் போலீஸ் சேர்க்கறது சொந்த செலவுல போஸ்டர் அடிச்சு பேனர் அடிச்சு எல்லா இடத்துலயும் போட்டதுல ஒரு 5 பேர் தான் போனாங்க. அதாவது பொதுவா இப்ப எல்லாம் சொல்லுங்க, முதல்ல என்னன்னா யாரும் தகவல் தர பயன் வியாபாரம், இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் தகவல் தர பயன்தா போலீஸ்க்கு ஒரு தகவல் சொல்ல மாட்டீங்க. நாங்க போயிட்டு விசாரிக்கிற எங்களுக்கு தெரியாது, பொதுவா சொல்றது அது எங்களுக்கு தெரியாது, அது நடந்து நாடு. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இதை தட்டி கேட்காம போனா இந்த சமூகத்தை யார் பத்தி கேட்கறது? யாருக்கு சமூகத்துல சமூக விரோதமான செயல இல்லாம எல்லாம் போலீஸ் 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 அப்படின்னு சொன்னா போலீஸ்க்கு ஓரளவுக்கு தான் செய்ய முடியும். நாங்களும் உங்களை மாதிரி சார் இந்த யூனிஃபார்ம் மட்டும்தான் வேற சட்டத்துல எல்லாம் நாங்களும் தூங்கணும், லீவு போகணும், எல்லா வேலையும் ரெஸ்ட் இருக்கு. அபிவிருத்தி திட்டமாக தொடர்பாக கடந்த கிழமை அவர்கள் எனக்கு சொன்னபடி தான் அதில் அந்த நீதிகள் தொடர்பான வேலைகளை தான் கலந்து உரையாடி கொண்டிருக்கிற பஸ் கொண்டு வந்ததாகவும் எல்லாரையும் கொலை செய்து கொண்டு போட்டு நடந்ததுன்னு சொன்னேன். இப்படி வீதிகளை திருத்ததாலே உடனே நீங்கள் கட்டாயம் பார்த்து கொள்ளுங்க. இந்த பஸ்கள் இப்படி மோசமான ரீதியில் டவுனுக்கு இல்லை. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டிப்பர்ஸ் மாதிரி அப்போ அதை சொன்ன இடத்துல தான் நான் இதை சொல்றேன். எங்களுக்கு குறை சொன்னா முடியும், அந்த கூட்டம் தொடங்குறதுக்கு மாதிரி நீங்கள் இதை பார்த்து கொள்ளுங்க. முடியதான் மக்களை முழுக்கவே வேர்களை கொலை செய்து கொண்டு போடுவாங்க. அதில் நாங்கள் மிக முக்கியமான இடத்துக்கு director from the World Bank came recently last week, and he
regarding we studied the city development program in the municipal area. She visited some sites and she told me that in the meeting, the first she mentioned that regarding the accidents, when they were in the sites, one bus very high speed and moving into this along the road, that's very dangerous. For they will, if we renovate the roads, that will be a very serious thing. They will kill many people. She did said that's why I am also telling that our people also not many people not following the rules and regulations. That's a very very serious issue. As mentioned by the பவுனியா கங்கால ஒரு பட்டி ஒன்று கட்டினோம் சார், ஒரு ப்ரௌனும் மஞ்சளும். அதை எங்கிட்ட மாநிலத்திலே நடைமுறைப்படுத்த எனக்கு ஒரு கம்பெனி செய்தால் அப்படி போலீஸார் செய்யணுமா தெரியல. நைட் டைமில் தளிச்சு நிற்க ரோட்டில் தளிச்சு நிற்க தூரத்துலேருந்து வாகனங்கள் வர்றதுக்கு ஏன்னா கணதனம் அந்த கண்ட்ரோட போய் அடிவர இது இருக்குது, சிக்னல் லைட்டுகள் வடிவாக இருக்கிறீங்க. அப்போ அதுக்கு ஒரு சிவப்பு ஒரு ப்ரௌனும் ஒரு மஞ்சளும் இருந்த பட்டி எல்லா இடமும் இருக்குது. நான் பவுனியா கங்கால போய் எல்லா கெண்டர்லயும் ஒரு கட்டுக்கிறாங்க சுத்த வேற கெண்டர்ல அதை இங்கே நடைமுறைப்படுத்தினா earlier we also discussed the tractors, but the landmaster அதற்கு அதை செய்யலாம். நல்ல Landmaster, tractor tailors, you must put the reflector. Yeah, because the people are more people, landmaster and the tractor user. So you can put the reflectors, that's all. matters சுனாம வயசுக்கு தேங்க் பண்றோம். அவர் சொன்ன விஷயம் நல்ல விஷயம். நாங்கள் எல்லாரும் உண்மையா அந்த சட்டத்தில் எங்களுக்கு இருக்கிற சரத்துக்களை நடைமுறைப்படுத்தினா உண்மையா போலீசாருக்கு சரியான ஒத்துழைப்பா இருக்கும். ஏன்னா கன விஷயங்கள் நாங்கள் உண்மையா அந்த சட்டத்தை அவர் சொல்ற மாதிரி அவதானிச்சிருக்கிறேன்னா டார்ச் லைட்ல இந்த பக்கம் நிற்கிறார்கள் அந்த பக்கம் நிற்கிறார்கள். போலீஸ் டார்ச் லைட்டால மறிக்குதா இல்லை போக சொல்லுதான்னு ரெண்டும் தெரியாது. டார்ச் லைட்டால தான் அவர்கள் அவைக்கண்ட ஒரு லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்கான்னு டிராஃபிக் லைட்ஸ் இந்த பிளக் அதை பாவிக்க சொல்லுங்கன்னா நாங்கள் 2-3 தரம் நான் இப்போ அண்மையில் கூட பார்த்தேன். டார்ச் லைட்டால 2 பக்கம் நிற்கிறோம், 2 பக்கம் டார்ச் லைட் காட்டுகிறோம். எவற்றை பார்க்கறது எங்கே பார்க்கிறேன்னு தெரியாது. அடுத்தது 2வது விஷயம், பல தாண்டி வரையக்க உங்களோட இதுக்குள்ள வராதோ என்று தெரியாது. பல தாண்டி வரையக்க ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்கு அங்கால பேரியர் கிடக்கு. அந்த பேரியருக்கு வர்றவருக்கு தெரியாது பேரியர் இருக்குன்னு. ஏன்னா வர்றவர் கட்டாமலே கிட்ட வந்தோம்னா இல்ல அது போலீஸ் நிக்கிறோம் இடவிடாம இந்த முகாமால பியோண்ட முகாமால செக் பண்ணி அண்டர் கிளோச்சி. So no yes, you can inform them without light. Yes. Only the barriers are there. So yeah, we have very big problem. They can put a sticker or something. Sticker or light. Yes. Yeah, and if it's possible, you can announce this also. The tractor tailors and the landmasters and the tippers, you must put the reflector stickers so that you can implement this. Please, you can. Restriction in time and the voice also. There is real disturbance to the students and others. So practically, this, when you issue the loudspeaker license, you must have some sort of a restriction. This noise pollution is there. Students are unable to work. So we have to work somewhere and see how we can restrict it up.